परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल तख्त चबर दे मालक गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सतसंगी जनों साहब जी के चरणों विच बैठन का सुभाग गुरु की कृपा बख्शिश का सदका प्राप्त होया। परमता विच गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी का बचन है। साहब कहने लगे मच्छी पानी तो बिना अपना गुजारा नहीं कर सकती। गुरबाणी के पावन बोल ने ते सतगुरु ने बार बार इन बाणी विच उच्चारण किया। रबी बाणी के बचन ने जो मछली बिन पानिया क्यों जीवन पावे, बूंद बिहूना चातर को क्यों कर तृप्तावे, नाद कुरंके बेदिया सन मुख उठतावे, भवर लोभी कुसुम बास का मिल आप बंधावे, त्यों संत जना हर प्रीत है देख दरस अगावे। ये गुरबाणी का बचन है। सतगुरु इस पावन वचन विच कहन लगे मच्छी दी पानी नाल प्रीत है, उहदा पानी तो बिना गुजारा नहीं। जो मछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे, उहदा जीवन ही तां करके जे पानी है। बूंद बिघूना चातर को क्यों कर तृप्तावे। चातरिक का आखिरी अर्थ हुंदा है चातरिक पपीहा। कहने लगे एक पंछी जिहड़ा पपीहा है उहदे अंदर रज तां आउंदा है जे वरदे मींह विचों सवंती बूंद उहदे मुख विच पै जाए, नहीं तो उहनूं तृप्ति नहीं है। बूंद बिहूना चातर को क्यों कर तृप्तावे, भवर लोभी कुसुम बास का मिल आप बंधावे। जिहड़ा भौरा गुरु जी कहन लगे भौरा जदों सुगंध लैंदा ते कमल दे फुल दी महक सुगंध लैण ते उन तृप्ति हुंदी है। नाद कुरंके बेदिया सन्मुख उठतावे। ते जिहड़ा हिरन है सतगुरु ने चौथा प्रमाण दिता। सतगुरु कहन लगे जिहड़ा हिरन है घंडे हेड़े दी आवाज़ सुन के उस आवाज़ ते मोहित हो जाता है ते कन रस की खातर दौड़दा है। अगला जिहड़ा बचन वरत्या कहन लगे त्यों संत जना हर प्रीत है मिल आप बंधावे। कहन लगे इवें ही गुरु नाल रब दे प्यारियां दी अपने गुरु परमेश्वर नाल प्रीत हुंदी है। वो अपने गुरु चरणों में जुड़ के ही आनंद माणते हैं। पंज प्रमाण दे के मैं तां बेनती कहन लग्या भी जिहड़ी चमकौर दी गढ़ी दे परवाने ने एक गुरु नाल इन्ना प्यार करन वाले ने, इन्हां दी प्रीत ही गुरु चरणों में जुड़ी हुई है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विचों तुसीं वचन पढ़ो। प्रीत बाना का बड़ा जिक्र है गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच। सतगुरु उत्थे बचन वरतदे है जो तुम गिरवर तो हम मोरा। एक गुरु ग्रंथ साहिब का वचन है। जो तुम चंद तो हम भए हैं चकोरा, जो तुम दीवरा तो हम बाती, जो तुम तीर्थ तो हम जाति, साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे,
ਤੁਮ ਸਿਓ ਤੋਰ ਕਵਣ ਸਿਓ ਜੋਰੈ। ਇਹਦੇ ਕਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤੁਮ ਗਿਰਵਰ ਤੋ ਹਮ ਮੋਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਤੂੰ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਯਕੀਨ ਜਾਣ ਮੋਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈਏ। ਜੋ ਤੁਮ ਚੰਦ ਤੋ ਹਮ ਭਏ ਹੈ ਚਕੋਰਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਚਕੋਰ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਟੱਕ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਜੋ ਤੁਮ ਦੀਵਰਾ ਤੋ ਹਮ ਬਾਤੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੀਵਾ ਬਣ ਜਾਏ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਬੱਤੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦਈਏ। ਜੋ ਤੁਮ ਤੀਰਥ ਤੋ ਹਮ ਜਾਤੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਤੀਰਥ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਏ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਨੇ, ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ। ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਸਾਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰੀ। ਤੁਮ ਸਿਓ ਜੋਰ ਅਵਰ ਸੰਗ ਤੋਰੀ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਧਵੇ ਤੁਮ ਨਾ ਤੋਰੋ ਤੋ ਹਮ ਨਹੀਂ ਤੋਰੈ। ਤੁਮ ਸਿਓ ਤੋਰ ਕਵਣ ਸਿਓ ਜੋਰੈ। ਮਾਲਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 3 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਸਨ ਤਿੱਬਤ ਨੇਪਾਲ ਇਧਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਟਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮਟਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਮਟਨ ਨਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉੱਘਾ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਤਾ ਸੀ, ਵਿਦਵਤਾ ਬੜੀ ਸੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ, ਉੱਚ ਗੱਡੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਟਨ ਆਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹਦਾ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ
ਬਹੁਤਾਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਸੀ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੌਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬੌਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਮਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਰੀ ਝੱਲ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧਨ। 4 ਟਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਬੜੇ ਬਾਰੀ ਲੋਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭਤਾ, ਵਡਿਆਈ। ਜੇ 4 ਜਣੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਵਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੈ ਮਦ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਜਾਏ ਜਾਂ ਧਨ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਚੜ ਜਾਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋਬਨ ਧਨ ਪ੍ਰਭਤਾ ਕੈ ਮਦ ਮੈਂ ਅਹਨਿਸ ਰਹਿ ਦੀਵਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਧਨ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਧਨ ਵੀ ਫਿਰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਫਿਰ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭਤਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਬਹੁਤ ਅਹੰਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਵਿਦਵਤਾ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਦਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅਹੰਕਾਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਲੰਮੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰਜਾ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਚਾਖ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ। ਤੂੰ ਪੜ ਪੜ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਲਈ ਫਿਰਨਾ। ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਤੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ, ਤੂੰ ਡੂੰਘੇ ਟੋਹੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਡੂੰਘੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਜਣਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ, ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ, ਇੰਨੀ ਵਿਦਵਤਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਨਾਨਕ ਲਿਖੈ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਚਾਖ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਹਾਂ ਗਿਆਨ ਤਹਿ ਧਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ,
पढ़ लिख के तू मूर्खां दी गिनती विच ना आ जाई। गुरु ग्रंथ साहिब नूं पुछया, महाराज पढ़िया लिखिया ते सियाणा हुंदा मूर्ख किवें बन गया? सतगुरु कहन लगे, पुत्र मैं तेनों उदों मूर्ख आखना है, पढ़िया मूर्ख आखीए जिस लभ लोभ अहंकार, जदों पढ़ लिख के भी तेरे अंदर लोभ लालच दी खोआ खिंदी वाली बिरती आ गई, पढ़ लिख के भी तू अहंकारी हो गया, फिर सतगुरु कहन लगे तू मूर्खां दी गिनती विच है। मैनूं खिमा करियो, अज तुसीं वेखदे हो कि अहुदियां ते बैठे लोग, हालांकि वो पढ़े लिखे ने, अपने दफ्तरां विच बैठे इन्ने मूर्ख बिरती दे ने भी लोभ दी बिरती दे बस पै के रिश्वत नूं उन्हां सेवा दा नाम दे दिता है। कई बारी कहंदे सुन के भी की सेवा पानी करोगे, रिश्वत खोरी नूं की कहोगे भी ये पढ़े लिखे लोग ने। हालांकि जे किते सारे नहीं कुछ हुंदे, मैं फिर बेनती करां विचों ईमानदार लोग भी ने, पर जे किते धर्म दे पक्ष तो देखदे ते इन्हां विद्या पढ़ के किसी मुकाम नूं हासिल कीता है, वो गुरु चरनां विच जुड़े हुंदे ते उत्थे धर्म नूं कमा सकदे सी। तो खैर मैं बेनती कहन लग्या सां, ब्रह्मदास नूं इक्को वचन सतगुरु ने समझाया। ब्रह्मदास गुरु नानक साहब जी के चरनां ते टह पिया। याद रखियो, ये पंडित ब्राह्मण घराना है, ब्राह्मण घराना है। मैं गल चमकौर की गढ़ी की करनी है। इसे ब्रह्मदास का अगे पुत है जिहदा नाम नारायण दास है, नारायण दास है। अगे नारायण दास का पुत है जिहदा नाम आड़ू राम, आड़ू राम है। यह भी गुरु नानक साहब जी के चरणों का श्रद्धालु रहा है। याद रखो, ये आड़ू राम उही है सतवें पातशाह गुरु हर राय साहब महाराज जी के वेले जदों राम राय ने गुरु पातशाह के पावन बचन की जिहड़ी औरंगजेब के दरबार दे विच जाके जुबानी शब्द बदलिया सी, मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पे घुमियार की थां ते बचन आख्या सी, मिट्टी मुसलमान मिट्टी बेईमान की। याद रखियो, उन्होंने सुनेहा लाउण वाला जदों गुरु हर राय साहब सच्चे पातशाह ने इनू घलिया सी भी जिधर मुख होवे उधर ही चलिया जाए, क्योंकि इन्हें गुरु की पावन बाणी की तुहीन की है। ये आड़ू राम भी गुरु चरना का श्रद्धालु रहा है। अगां जाके आड़ू राम दे 4 पुत ने, जिहदे विचों वड्डे दा नाम सनमुख सिंह है, दूजे दा नाम कृपा सिंह, अमृत शाकी बने ने सिंह, तीजा जिहड़ा है वो चेला राम ते चौथा शिव राम। ये 4 पुत ने। एक बार तुसी फिर ये नामां नूं मैं एक बेनती तुहानूं फिर कह दिया। राती भी मैं गोनिया ने समागम ते हाजरी भर के आया तो उत्थे कहा गया भी इन्ने नाम कित्थों लभ सकदे ने। मैनूं कथा तो बाद पूछा गया, भट्ट बहियां किते इतिहास पढ़ियो, भट्ट बहियां विच ये सारे परिवारां दा जिक्र कीता होया है। याद रखने वाली गल है, जदों तुसी इतिहास दे पन्ने पढ़ोगे उत्थे इन्हां सारियां बहुत लंबियां लड़ियां इन्हां दे पिछोकड़ परिवारां दा जिक्र कीता होया है भी इन्हां दा पिछोकड़ किवें गुरु नानक साहब जी दे घर नाल जुड़े हुए सन। मैं बेनती कहन लग्या सा, फिर एक बार ध्यान दिओ, कृपा राम इहदा जिहड़ा पुरख है सब तो पहला वो ब्रह्मदास है। गुरु नानक साहब जी के चरणों में सिक्खी धारण की। ब्रह्मदास का पुत्र नारायण दास है, नारायण दास का पुत्र आड़ू राम है। आड़ू राम के 4 पुत ने, सनमुख सिंह अमृत शाकी सनमुख सिंह मरे, फिर कृपा सिंह, फिर इस तो बाद भाई चेला राम ते भाई शिव राम। ये 4 पुत ने। एक कृपा राम तो कृपा सिंह उही है आड़ू भाई आड़ू दा पुत्र। जदों कश्मीर दी धरती ते
औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितां ते तशद्दद कीता सी। याद रखने वाली गल है, कश्मीरी पंडितां ते तशद्दद कीता ते सवा मन जनेऊ ला के वो मुख विच प्रसाद पानी छकदा सी। बहुत कहर, दो ही गल्लां औरंगजेब आखदा सी, जां मुसलमान बनो जां मौत। उदों याद रखियो, हुण इन्हां दे धर्म जिहड़ा हिंदू धर्म है कहंदा भी साडे धर्म दे विच जनेऊ पा के धर्मी बनिया जांदा है। जदों बहुत जंजू औरंगजेब ने लाहे तां उदों किसे भी इन्हां लोकां दी बांह नहीं पकड़ी सी। उदों एक किरपा राम ही है, इतिहास में तुसीं पढ़दे हो, एक किरपा राम ही है जिहड़ा कश्मीरी पंडितां नूं नाल लैके, क्योंकि एक गुरु का श्रद्धालु सिख सी, इहनूं गुरु नानक दे घर दा पता सी भी गुरु नानक दे घर दे असूल ने, पै काहू को देत न नह पै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान। ये ना डरदे ने ना डराउंदे ने, दो असूल ने। उदों किरपा राम ही अपने नाल, किरपा राम दी अगवाही विच कश्मीरी पंडित आनंदपुर साहब की धरती ते गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में आए सन। तुसीं इतिहास बहुत बारी सुनिया भी आके बेनती की सी, रो कुरला रहे सन। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज ने इन्हां दी बांह पकड़ी। इन्हां दी खातर सतगुरु सच्चे पातशाह ने एक बचन आख्या सी, कहन लगे भावें जंजू नाल साडी कोई सांझ नहीं है। 9 साल की उम्र में गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने पहनिया नहीं सी। हालांकि बचन आके सन पंडित हरदयाल जी नूं, दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत बट, ए जनेऊ जी का हई ते पांडे घट। उदों सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब ने आख्या, भावें मैं जंजू पहनदा नहीं, पर जे इवें औरंगजेब जुल्म करदा है मैं धक्के नाल जंजू लैण भी नहीं देना। याद रखने वाली गल है, गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह महाराज ने 11 नवंबर 1675 ईस्वी नूं दिल्ली चांदनी चौक विच शहादत दे के इन्हां दे धर्म नूं बचाया सी, इन्हां दे धर्म नूं बचाया सी। ताही ते बचन आउंदे ने भी तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड्डो कलू में साका। एक किरपा राम वो है, ब्रह्मदास दी औलाद विचों है। ਇਹਦਾ ही एक भरा जिहदा नाम सनमुख सिंह है। हालांकि ये पहला किरपा राम सनमुख राम ने जदों गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह ने तीजी बार अमृत संचार किया सी। पहली बार अमृत संचार 30 मार्च 1699 ईस्वी नूं होया है। तीजी बार अमृत संचार किया। तीजे बैच विच इन्हां ने अमृत की दात लैके सनमुख राम तो सनमुख सिंह बनिया, किरपा राम तो किरपा सिंह बनिया। अज दोनों भरा गुरु कलगीधर जी दे नाल चमकौर दी गढ़ी विच ने। मैं फिर एक बेनती तुहानूं करां, मेरा ख्याल तुहानूं समझ आई होएगी भी किरपा राम उही है। चमकौर दी गढ़ी विच ये ब्राह्मण घराणे विचों ने। कल आपां विचारा सी चौहान परिवार विचों ब्राह्मण घराणे दे ये श्रद्धालु सिख ने गुरु दे। तुसीं इतिहास पढ़ो तो एक बचन आउंदा है, बचन ये आउंदा है भी जदों सतगुरु सच्चे पातशाह ने इन्हां दी अणख मर चुकी सी इन्हां लोकां दी, ते सतगुरु ने ये बचन आखे ना भी तुसीं गुलामी ना कबूल करो, हाथां विच शास्त्र पकड़ो, उस परमेश्वर दी टेक लैके ते जुल्म दा नाश करो। उदों इन्हां लोकां ये शब्द वरते सन। महाराज विद्वान दी लिखत है, काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद कब हूनी पकड़ी। साडा ते काम महाराज केवल तोलन तकड़ी दे, असीं तां कदे नंगी करद नहीं पकड़ के वेखी। काम हमारा तोलन तकड़ी, नंगी करद कब हूनी पकड़ी। चिड़ी उड़े हम डर जाए, दुश्मन से कैसे लड़ पाए। असीं किवें दुश्मन नाल लड़ांगे। याद रखने वाली गल है, गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज ने
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੈਰਤ ਅਣਖ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਕੜਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬਣਜਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਸ ਸੋਚ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਨੋ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਪੜਾਅ ਦਰ ਪੜਾਅ ਪਿੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੋਚ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਤੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਤੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਨੇ ਚੁੱਭਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਭਾਈ ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੂਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭਾਈ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਗਏ ਤੇ 5 ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ। ਤੇ 5 ਸਿੱਖ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੱਟੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਾਲਮ 3 ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਆਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਵੋ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤਰਸ ਗਏ ਸਨ। ਕਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਨ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਂ ਚੱਲਾਂ, ਫਰਕਸ਼ੀਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 1716 ਈਸਵੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ 1715 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 1716 ਈਸਵੀ ਅੰਦਰ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਕਸ਼ੀਰ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਭਰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਦੇ ਅਜੇ ਦਾੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਫਰਕਸ਼ੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਫਰਕਸ਼ੀਰ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭਰਮਾ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਕਸ਼ੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆ। ਇਹ ਦੌੜੀ ਗਈ, ਇਹ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਰਕਸ਼ੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਫਰਕਸ਼ੀਰ ਨੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਾ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਬਚ ਜਾਊਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਦਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਂ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਭਾਈ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਥਾ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇਵੋ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੋਰੋ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡੋਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੋਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਭਾਈ ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਥਾਪੜਾ ਲੈ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੂਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਆਖਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ 2 ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਪਰ ਆਖਰ ਉਹ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ 2 ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਰ ਗਏ।
हरि सिंह नलूए ने अपने नाल दे साथियों ने एक बचन आखे भी 2 कीमती दुशाले लेके आओ। कीमती दुशाले लियांदे गए। उन्हां दोनों सूरमियां दे, हालांकि वो दुश्मन ने, मर चुके ने जंग के मैदान में जूझ के, दोनों दे शरीरां उपर वो दुशाले पा के एक शब्द आख्या सी हरि सिंह नलूए ने, भावें तुसी साडे दुश्मन हो पर तुहाडी मैं सूरम गति की कदर करने, तुसी बहुत बहादुरी नाल लड़े हो। सिख इन्नी निर्वैरता का पक्ष रखता है, याद रखियो जी। मैं तां बेनती कह लगी है, ये भी भाई मुकंद सिंह मुगल फौजा नाल लम्मा समा जूझ के चमकौर की गढ़ी विच शहीदी पा गए हैं। अज 3 सिखां दा आपां जीवन विचारे है। भाई सनमुख सिंह, भाई कृपा सिंह ते भाई मुकंद सिंह, ये तिन्ने गुरु के सिखां ने चमकौर की गढ़ी विच शहीदी पाई है। सब कृपा करे आपां ये 40 सिंघां दा इतिहास पूरा करना है। अगां वाली लड़ी आपां कल रोज विचारांगे तां जो सानू पता लग सके। मेरे मन की भावना है बई सिख इतिहास बड़ा मानमत है, सानू समझ आ सके। जिन्हां दे नाम सानू ध्यान विच ही नहीं अज विसर चुके ने, उन्हां नू याद करके बहुता नहीं मैं बेनती करा सी शुक्रगुजारी हो सकीए। तुसी धन सो, तुहाडे करके असीं जिउंदे पए हां। उन्हां दी कुर्बानी के कारण इन्नियां को बेनतियां प्रवान करियो। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।